we begin our celebration with a prayer dance. May our moments be a testament to our devotion, and may our spirits be lifted in reverence. Guests, respected teachers, proud parents, and our talented students. On behalf of Stella Mary Salpias, I warmly welcome you all to our annual day celebration. Today, we gather to acknowledge the achievements, talents, and hard work of our students, teachers, and staff. As we celebrate another year of learning, growth, and progress, we take pride in our school's commitment to excellence, innovation, and community. I am here to welcome the one and all who present here. Today, we have our chief guest, Mr. Sumesh Krishna, an award-winning Malayalam author. He is the recipient of around 15 literary awards such as Madhavi Amma Memorial Poetry Award, the Vadathul Award, the Vailapalli Award, etc. Your presence adds sparkle to the special occasion, and we look forward to your inspiring words. Sir, I warmly welcome you to this function. At this moment, we are blessed with the presence of loving personality, Reverend Mother Fransta Matthew D.M., Provincial Superior of Nirmala Province Menu, who guides and supports our school's every activities. She has been with us in every needs and deeds in tandem with Mother. I warmly welcome you to this function. We are graced with the presence of Reverend Sister Sophie Maria D.M., local manager of our school. She supported us in every activities and guided us throughout this academic year. Her leadership played a great role in the success of our school. Sister, I warmly welcome you to this function. Today, we are graced with the presence of Reverend Sister Nisima D.M., headmistress of our school, who has been working day and night for the expansion and enhancement of the school. With her graceful smile and gentle behavior, she played a great role in the success and achievements of this academic year. Sister, I warmly welcome you to this function. We are very grateful with the presence of loving personality, Reverend Mother Fransta Matthew D.M., Provincial Superior, Nirmala Province Venue. With great respect and pleasure to invite Reverend Mother Fransta Matthew D.M. for presidential address. ഇന്നത്തെ സ്കൂൾ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റർ സുമേഷ് കൃഷ്ണ, കുമാരി ഈസ അജു, ഡോക്ടർ ഏഞ്ചൽ മേരി CD, local manager Reverend Sister Sophie Maria D.M., headmistress Reverend Sister Nisima D.M., Sister Shanti Therese, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സിസ്റ്റേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സ്റ്റെല്ല മാരീസ് LP സ്കൂളിൻ്റെ 63ാമത്തെ ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവിധ പരിപാടികൾ ഇതിനോടകം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ മിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ നിസീമയ്ക്കും സിസ്റ്ററോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ നട്ടെല്ല്
ഓരോ അധ്യാപകരും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓരോ നാട്ടിലെയും ഒരിക്കലും അണയാത്ത വിളക്കുകളാണ് ഓരോ സ്കൂളുകളും. ഈസ്റ്റ് എല്ലാ മാരീസ് LP സ്കൂൾ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിളക്കായി പ്രശോഭിക്കുന്നു എന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. അക്ഷരവേദിയിൽ ആയിരങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ പുണ്യപാവനമായ ഈ കലാലയം 63 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ച അനേകം കരങ്ങളുണ്ട്. നടന്നു കയറിയ വഴികളിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഏറെ കഥകളുണ്ടാകും പറയുവാൻ. കുതിപ്പിൻ്റെയും കിതപ്പിൻ്റെയും ഓർമ്മകൾ, ഏറെ നേട്ടങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും ഘട്ടങ്ങളുടെയും കഥകൾ, ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങൾ. തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും വിശ്വസിച്ച് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞുവിടുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠകളും കാണും. എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ നോക്കിക്കാണുകയും ഒരു കുഞ്ഞിനും ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനായി അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും നോൺ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഏറെ നന്ദിയോടെ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നു. കാണിക്കുന്ന വിശ്വസ്തതയ്ക്കും സഹകരണത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളിലെ അറിവിനോടൊപ്പം കുട്ടികളെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളും സ്നേഹവും പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും കഴിയണം. അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, നന്മയുടെ, സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ, മാനവികതയുടെയും പ്രഭയിലാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാലയം തിളങ്ങി നിൽക്കേണ്ടത്. ഓരോ വാർഷികാഘോഷങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ അറിവിനോടൊപ്പം എന്തുമാത്രം സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളും നന്മയും നമ്മുടെ വിദ്യാലയം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നതിലാണ്. Thank you, Mother, for your evoking words. It's time to inaugurate our school's 63rd Annual Day celebration with great respect and pleasure. I invite our chief guest, Mr. Suresh Krishna, renowned author in Malayalam, to inaugurate our school's 63rd Annual Day celebrations by lighting the lamp and for the inaugural address.
അധ്യക്ഷ റവറൻഡ് മദർ ഫ്രാൻസിറ്റ മാത്യു, ആദരണീയയായ HM റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ നിസീമ DM, പ്രിയപ്പെട്ട ഐസ അജു, റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ സോഫി മറിയ DM, ഞാൻ 2013-14 കാലഘട്ടത്തിൽ മറിയോനേസ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരുന്ന സമയത്ത്, ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറായിരുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഏഞ്ചൽ മേരി PTA റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ്. ഇപ്പോൾ മറിയോനേസ് കോളേജിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാണ് അവിടെ. ഞാനവിടെ മലയാളം അധ്യാപകനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. നന്ദി പറയുന്ന മാസ്റ്റർ ശ്രീനാഥ്, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷാകർത്താക്കളെ, വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. എൻ്റെ ഭാര്യ ഈ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അവളുടെ ഈ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിലെ നിഷ്ഠയും ശ്രദ്ധയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി മാറാനൊന്നും പറ്റില്ല, സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴേ ഉള്ള ശീലമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മുട്ടായിയുടെ കവർ, ഒരു പേനയുടെ അടപ്പ് ഞാൻ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇട്ടാൽ എന്നെ വഴക്ക് പറയും. ഇന്നിങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പറയും. എന്ത് ചോദിച്ചാലും പറയും അതെൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയും അത്ര മോശമല്ലാത്ത ൊക്കെ പ്രവേശനമില്ലാതിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഈ മതിലിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് എത്തി നോക്കുന്നവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. ഈ കവിതയുടെ ഒരു വലിയ ഗുണം, അടച്ചിടപ്പെട്ട എല്ലാ വാതിലുകളും മലർക്കെ തുറന്നു തരുന്ന കലയാണ് കവിത. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഈ 2001 നവ്യ നായർ ഈ സ്കൂളിൽ വന്നത്, അപ്പുറത്തെ സ്കൂളിൽ അല്ലേ, 2001 ഇഷ്ടം എന്ന സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത്. അന്ന് ഞാൻ കമ്മമ്പോട് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞങ്ങളൊരു 5-6 പേര് വിചാരിച്ചൊന്ന് പോയി കണ്ടു കളയാം. ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയാതെ, സ്കൂളിലൊന്നും പറയാതെ, ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് തലവേദനയായിട്ട് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ നവീകരണ ഇങ്ങനെ കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതും ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാണുന്നതും ഒക്കെയുള്ള സ്വപ്നത്തിലാണ് വരുന്നത്. എവിടുന്ന് ഈ മതിലിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തില്ല. സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു എവിടെ കയറി ഇറങ്ങി പുള്ളിയിൽ വന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നവീകരണരോട് ഇത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അന്ന് കാണാൻ വന്നതാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട്, ഈ കലയ്ക്ക് അങ്ങനൊരു വലിയ ഗുണമുണ്ട്. ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണോ നമ്മൾ ഒരു അവസരങ്ങളിലേക്ക്, ഒരു ഭാഗ്യത്തിലേക്ക്, ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്, ആ നിമിഷത്തിൽ കൃത്യമായി കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില ശീലങ്ങൾ ഒരാളിൻ്റെ എത്ര വയസ്സായാലും എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. ഈ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴുമുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തിന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊച്ചു സ്കൂളിലെ വാർഷികങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്റ്റേജിൽ കയറ്റുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കുട്ടികളെയും നൃത്തം ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു മറുപടി, ഈ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരേ സമയം അവരുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആക്റ്റീവായിരിക്കും. പാട്ട് കേൾക്കണം. എന്താണ് പാട്ട് പാടുന്നത്? കേട്ടാലേ അതിനനുസരിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റൂ. ആംഗിക ചലനം അതിനനുസരിച്ച് വരും. പിന്നെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ശ്രദ്ധ, പിന്നെ ഓഡിയൻസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ്, ഐ കോണ്ടാക്ട്, ഇതെല്ലാം, പിന്നെ ചലനത്തിലെ ശ്രദ്ധ, ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്നൊരു കലയാണ് നൃത്തം. ഇത് കൊച്ചിലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കുട്ടിക്ക് ആ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മുതിരുമ്പോഴാണ്, ഈ പിള്ളേർ കുറച്ചുകൂടി മുതിരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ അസുഖം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും അവർ
ഈ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. കൊച്ചിലെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പാടുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം 10ലാണ്, പാട്ടൊന്നും വേണ്ട, അടുത്ത വർഷം 10ലാണ് എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ജന്മവാസനയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അറിയാതെ പാടും, അറിയാതെ പാടിപ്പോവും, അറിയാതെ നൃത്തം ചെയ്തു പോകും. ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു പാത്രം എടുത്തുണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പ്രാവശ്യം ആടിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ, ഒന്ന് കൊന്നിട്ടേ പോവുള്ളൂ. അത് ശീലമാണ്. അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം? എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ കമ്മങ്ങോട് സ്കൂളിലെ ബാലകൃഷ്ണ സാറ്, മലയാള സാറ്, ഭയങ്കര പേടിയാണ്, എല്ലാവർക്കും പേടി സ്വപ്നമാണ്. ബാലകൃഷ്ണ സാറിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ അനുകരിക്കുന്നിട്ട് എൻ്റെ ശോഭ ടീച്ചർ നിലവിളിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അയ്യോ സാർ അറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ കൊന്നു കളയുമെന്ന്. പക്ഷെ പിന്നീട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് സാറിൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ സാറ് ഉറക്കെ ചിരിക്കുകയാണ്. അതെന്താ ടീച്ചർ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചു. അത് ആ സമയത്തുള്ള അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വരുന്നൊരു ഇതാണ്. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ മാറ്റിയാലും പറ്റില്ല, അറിയാതെ വന്നു പോകും. ഒരാളിൻ്റെ ശബ്ദം, ഒരാളിൻ്റെ ചലനം, എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാതെ പഠിച്ചു പോകും. അത് ഓരോന്നും ഓരോ ശീലമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അവർ തിരിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചോദിക്കും, നീ ഇതെവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചടാ എന്ന് ചോദിക്കും. കാട്ടാക്കട കുളത്തുമ്മൽ സ്കൂളിൽ കുറച്ചു കാലം അധ്യാപകനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷകർത്താവ് വന്നു, സാറേ ഭയങ്കര ദേഷ്യം, ഒന്നും പറയാൻ നോക്കില്ല, അവളുടെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം, ഒരു വീട് 9 വീടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ദേഷ്യത്തിൽ? ഞാൻ പിന്നെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശീലമാണ് കൊച്ചിനുള്ളത്. മുള്ളിൻ്റെ മൂട്ടിൽ മുള്ളല്ലേ കുരുക്കുള്ളൂ. സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്നും പറയരുത് കുട്ടികളോട്, അത് ചെയ്യടാ ഇത് ചെയ്യട എന്നൊരിക്കലും പറയരുത്. നിങ്ങളത് അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ കയറി വരുമ്പോൾ മക്കളെ അപ്പൂപ്പൻ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എണീക്കണം. ആ എണീക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ വീട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എണീക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെങ്ങാനൂർ സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികത്തിന് മല്ലികാസുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടകയായിട്ട് വന്നു. മല്ലികാസുകുമാരൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞത്, പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ മകൾക്ക് എന്നോട് വലിയ കാര്യമാണ്, കാരണം അവളുടെ അച്ഛൻ സിനിമയിൽ എല്ലാവരും ഇടിച്ചു തള്ളിയിടുന്നു, അവളുടെ അച്ഛനെ അടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ആൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ പരാതിയും വന്ന് എന്നോട് പറയും, അമ്മ നല്ല അടി കൊടുക്കണേ അമ്മൂമ്മ എന്ന് പറയും. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മൂമ്മ വീട്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണെന്ന ബോധ്യം അവൾക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പൃഥ്വിരാജ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. എല്ലാവിധ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെയും എല്ലാവിധമായ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയുടെയും മുകളിലാണ് ഒരാളിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്നുള്ളത്. നെല്ലിമൂട് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നിലനിർത്തലാണ്. അത് ഈ വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്, കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓണസദ്യക്ക് തറയിലിരുത്തി ഊണ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പിള്ളേർക്ക് പലർക്കും ഇപ്പോൾ തറയിലിരിക്കാൻ വയ്യ. എൻ്റെ പരിചയത്തിലൊരു വീട്ടിലൊരു ചടങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തറയിലിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ തറയിലിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവളുടെ അമ്മ പറയുന്നത്, അയ്യോ അവൾ MBBS കഴിഞ്ഞാണ് തറയിലിരിക്കില്ലെന്ന്. MBBS കഴിഞ്ഞവർക്ക് തറയിലിരിക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് പഠിക്കാവുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറമായിട്ടൊരു വിദ്യയുമില്ല. അത് നമ്മുടെ അധ്യാപകരും നമ്മുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരുമല സ്കൂളിലാണ്. പരുമല സ്കൂളിലെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ വരുന്ന, ചോറ് വയ്ക്കാൻ വരുന്ന അമ്മച്ചിയോടും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതാനുഭവമുള്ളത് അവർക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ജോലികൾ മുതൽ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നവരോടുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പം നമ്മളെ ജീവിതത്തെ കുറച്ചുകൂടി വാസ്റ്റായി കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഈ നൃത്തമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേറൊന്നുമല്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാനസികമായ വിഷമമോ ടെൻഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ കുട്ടികൾ ഇത്രയും മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച് ഒരേപോലെ വന്നു നിന്ന് ഒരു പാട്ടിനൊത്ത് ഒരുമിച്ചാടുമ്പോഴുള്ള ഐക്യമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ്. ഈ ഐക്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എങ്കിൽ കുട്ടികൾ എല്ലാ കാലത്തും നല്ലവരായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലുകയാണ്, വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. And my dear friends, a warm good evening to all. My name is Saju. I am here to speak about my school. My school is my happy place. I love my school very much. Our school was founded by Daughters of Mary Congregation. From the beginning till now, sisters, teachers and non-teachers are happy working for the education and personal development of every child who comes to this school. I have a lot of friends. We plan study together. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദർ ഫ്രാൻസിറ്റ, ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ സുമേഷ് സാർ, ആശംസ അർപ്പിക്കുന്ന ഏഞ്ചൽ ടീച്ചർ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വളരെയേറെ ആകാംക്ഷയോട് കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോഴും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈ വളരുന്നുണ്ടോ, കാല് വളരുന്നുണ്ടോ, അതിനെങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യമുണ്ടോ, അതിനെല്ലാം വേണ്ടത് നമ്മൾ ിലൊക്കെ കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 4 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിനെ KG വിടും, അത് കഴിഞ്ഞ് LP വിടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് വിടും, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അന്നേരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എവിടെ എങ്ങനെ നല്ലത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നല്ലത് കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണേലും എത്ര ഫീസിൻ്റെ ചിലവ് വന്നാലും നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാണേലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേലും നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടും. ശരിയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിടുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹം ഇന്ന് വളരെയേറെ കുറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ കാണും, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷികൾ കാണും, ഒക്കെ കാണും. പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനോട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത്. അന്നേരം ആ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മുറ്റത്തോട്ടൊക്കെ ഇറക്കി പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് അടുത്ത ട്യൂഷനിലേക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ വിടാനായിട്ട്. ഇതിപ്പം എന്താ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്നു ഉടനെ പിള്ളേരെ ട്യൂഷനിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെ പ്രകൃതിയോടോ മറ്റ് സഹോദരങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ അയൽപക്കക്കാരോടോ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോ നിമിഷവും മാറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ ഇതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവർ പ്രകൃതി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കോഴി വളർത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആട് വളർത്തുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലൊക്കെ പിള്ളേരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ വളർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം കൂടുതൽ വിശാലതയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആയിത്തീരും. പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Thank you, sister, for your felicitation. I invite Dr. Ingeli, Assistant Professor of Marvanis College, Nanjira, our panel representative, to deliver felicitation. അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച നിർമ്മല പ്രൊവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ ആയിരിക്കുന്ന മദർ ഫ്രാൻസിറ്റ, ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദരണീയനായ സുമേഷ് സർ, ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലോക്കൽ മാനേജറായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സോഫി സിസ്റ്റർ, എനിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളർച്ചയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഈ സ്റ്റെല്ല മേരീസിൻ്റെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നസീമ സിസ്റ്റർ, സദസ്സുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ വേദിയിൽ 2 കാലുറപ്പിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആത്മസന്തോഷമുണ്ട്.
പഠിച്ച വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു മകൻ്റെ അമ്മയായി അഭിമാനത്തോടെ ഈ വേദിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ഈശ്വരൻ തന്ന എല്ലാ കൃപകൾക്കും ഞാൻ 1000 നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വളർത്തിയത് ഒരു പറ്റം സിസ്റ്റേഴ്സാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണടച്ച് 50 സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചുറ്റുവട്ടവുമുള്ള പല സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും പേര് ഒരു തെറ്റും കൂടാതെ പറയാൻ പറ്റും. സുമേഷ് സാറ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് പറയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ പോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് ചിട്ടകളുടെ ലോകത്ത്, സൗഹൃദങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ. പഠിത്തത്തിൽ അത്ര വലിയ മികച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ്. പഠിക്കും, അത്യാവശ്യത്തിന് അങ്ങനെ വലിയ തല്ലുകൊടുത്തരങ്ങളൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ നല്ല കുട്ടിയാകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. ഒരു കോളേജിൻ്റെ പ്രൊഫസറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A+ മേടിച്ച് റാങ്ക് മേടിച്ച ആളാണ്. നെല്ലിമോട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് 3 A+ഉം B+ഉം ആണ്. പക്ഷേ ആക്കഡമിക് ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ പൊരുതി വിജയം നേടാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ. അവിടെ വിമൽ സിസ്റ്റർ നിന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. എന്നെ വളർത്തിയതിൽ ഒരാൾ കൂടെയാണ്. ഈ ജീവിതത്തിൽ പൊരുതി വിജയം നേടാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇവിടെ UKG-യിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. UKG-യിൽ പഠിക്കുന്ന അബ്രാമിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഞാനിവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സിസ്റ്ററിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: പഠിക്കാൻ അത്ര മിടുക്കനായിട്ടുള്ളൊരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ല എന്നറിയപ്പെടാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അവൻ കുറച്ച് മനുഷ്യ നന്മയുള്ള ആളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പഠിക്കാൻ അത്ര മികച്ച ഒരാളൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ അവൻ നന്നായി വളരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സിസ്റ്ററെ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനും ഒരു മാനമുണ്ട്, ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിനും ഒരു മാനമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെ നന്മ കൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. Thank you, ma'am. I invite Master Sringan PS to express our personalities on the stage. Respected guests, Reverend Sister, parents, our well-wishers and my dear friends. On this day, as we celebrated the 63rd annual day, my duty is to give thanks to all of you. First of all, I would like to express my gratitude towards our chief guest, Mrs. Sumeshna, the renowned poet, for gracing this occasion with his inspiring presence. Your words have left an enduring mark on our hearts and minds. We are grateful for the time you took to share your wisdom, creativity and passion with us. Your presence has made this event truly special. Sir, in the name of the entire Stella family, I extend our heartfelt thanks to you. Thank you very much. Next, I express my gratitude towards Reverend Mother Francis DM, Provincial Superior of Nirmala Province venue. Mother is been with us in every activities of our school. Mother is so supportive and proud of our all activities. In the name of the entire Stella family, I extend our heartfelt thanks to Reverend Mother Francis DM. Thank you very much. Next, I express my gratitude to our local manager, Reverend Sister Sophie Maria Dia. Sister is been with us in every needs and deeds in tandem with wholehearted support. Sister, in the name of the entire Stella family and students, I extend our heartfelt thanks to you. Thank you very much. Next, I express my gratitude towards our beloved headmistress, Reverend Sister Nisima Dia. Her hard work and support plays a great role in the success and achievements of this academic year. Sister, I extend our heartfelt thanks to you. Thank you so much.